حجاج بن یوسف ایک ظالم، جابر اور بدمعاش شخص تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حجاج بن یوسف کے بارے میں ہی بتائیں گے کہ حجاج بن یوسف کو کیوں تاریخ کا ظالم ترین حکمران کہا جاتا ہے، اور ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ موت کے وقت حجاج بن یوسف کا پیٹ کیوں پھٹ گیا تھا۔ حجاج بن یوسف کا قصہ تاریخ میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ظلم کی بات کی جائے تو آنکھوں کے سامنے حجاج بن یوسف کا نام زندہ ہو جاتا ہے۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے، اس ظالم اور بدبخت حجاج نے حالت جنگ کے علاوہ حالت امن میں بھی 1,25,000 آدمی قتل کیے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حجاج بن یوسف طائف میں پیدا ہوا، وہیں اس کی پرورش بھی ہوئی۔ حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اس نے اپنے باپ سے حاصل کی، جو ایک مدرس تھا۔ حجاج بچپن سے ہی اپنے ہم جماعتوں پر حکومت کرنے کا عادی تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہی تدریس کا پیشہ اختیار کیا، لیکن وہ اس پیشے پر قطعی مطمئن نہ تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ بالآخر وہ طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح عبد الملک بن مروان کے وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر نے جلد ہی اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور اسے ترقی دے کر اپنی جاگیر کا منتظم مقرر کر دیا۔ ایک چیز جس کی وزیر کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی وہ حجاج کی سخت گیری تھی، لیکن اس سخت گیری کی وجہ سے وزیر کی جاگیر کا انتظام بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اتفاق سے جب عبد الملک کو اپنی فوج سے سستی اور کاہلی کی شکایت پیدا ہو گئی، اس نے ایک محتسب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تو وزیر نے حجاج کا نام پیش کیا، لیکن یہ وضاحت کر دی کہ آدمی بہت سخت گیر ہے، اس لیے اس کے افعال کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا۔ اس طرح حجاج بن یوسف عبد الملک کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس حیثیت سے اس نے عبد الملک کی خوب خدمت کی اور اموی فوج اس سے دہشت کھانے لگی، یہاں تک کہ خود وزیر کا دستہ بھی اس کی سخت گیری کا شکار ہوا، حالانکہ وہ خود کئی سال انہی میں شامل رہا تھا۔ عبد الملک نے جب عراق پر حملہ کیا تو حضرت مصعب بن زبیر کے خلاف اس کے سخت اقدامات نے عبد الملک کو قائل کر دیا کہ حجاج اس کے کہنے پر کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے اور اس کے لیے اخلاقی و مذہبی حدود عبور کرنا کوئی مشکل نہیں۔ عبداللہ بن زبیر اس وقت مکہ میں پناہ گزین تھے اور عبد الملک کو ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو عبداللہ بن زبیر کا خاتمہ کر سکے، لہذا حجاج کو اس مہم کا انچارج بنایا گیا۔ اس نے مکہ کی ناکہ بندی کر کے غذائی بحران پیدا کر دیا اور سنگ باری کی۔ جب شامی خانہ کعبہ کی حرمت یا عبداللہ بن زبیر کی اخلاقی اپیلوں کی وجہ سے ہچکچاتے تو حجاج خود سنگ باری کرتا تھا۔ اس مہم میں اس نے انتہائی سفاکی کا مظاہرہ کر کے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے حجاز کا گورنر بنا دیا گیا۔ حجاج بن یوسف کو گورنر حجاز اس لیے بنایا گیا تھا کہ اموی اقتدار کو اس مقدس سرزمین میں مستحکم کر ڈالے، لہٰذا کچھ دیر تک مکہ میں مقیم رہا۔ اس نے اس شخص کو قتل کروا ڈالا جس سے اموی اقتدار کے خلاف زبان کھولنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کے مظالم نے عوام کے حوصلے پست کر دیے اور وہ اموی غلامی پر رضامند ہو گئے۔ مکہ کے بعد مدینہ کی باری آئی۔ حجاج وہاں پہنچا تو صحابہ زادوں اور تابعین کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ اس نے اہل مدینہ کو جمع کر کے ایک زوردار تقریر کی اور انہیں عبد الملک کی بیعت کرنے پر آمادہ کرنا چاہا، تاہم اہل مدینہ خاموش بیٹھے رہے اور کسی نے مخالفت بھی نہ کی، لیکن بیعت بھی کسی نے نہ کی۔ حجاج نے انہیں 3 دن کی مہلت دے کر رخصت کر دیا، لیکن ساتھ ہی قتل و غارت کا مشغلہ شروع کر دیا۔ لوگ اس کے جور و ستم کے واقعات سن چکے تھے اور واقعہ ہرا انہیں ابھی بھولا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے عبد الملک کی بیعت کر لی۔ حجاج نے معززین کی ایک فہرست تیار کر ڈالی اور ان سب کو یکے بعد دیگرے طلب کر کے بیعت لی۔ جس نے اموی حکومت پر تنقید کی اس کی گردن اڑا دی۔ 2 ماہ تک اس کی بربریت کے بھرپور مظاہرے ہوتے رہے۔ بالآخر اس مقدس بستی کے باشندوں سے قیامت ٹل گئی اور حجاج کو تبادلہ عراق کر دیا گیا۔ عبد الملک نے اہل خراسان اور کوفہ بصرہ کی باغیانہ روش کو ختم کرنے کے لیے حجاج کو گورنر مقرر کیا۔ اس نے صرف 12 آدمی ساتھ لیے اور 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے بالکل غیر متوقع طور پر کوفہ پہنچا۔ کوفے میں داخلے کے وقت اس نے نقاب پہن رکھی تھی تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اہل کوفہ کو پکار کر مسجد میں جمع ہونے کا حکم دے رہے تھے۔ حجاج بن یوسف سقفی مسجد پہنچا تو لوگ شرارت پر آمادہ تھے، کنکریاں ہمراہ لائے تھے تاکہ ان سے نئے گورنر کا استقبال کر سکے۔ اس نے ممبر پر چڑھ کر نقاب الٹی اور تقریر اس طرح شروع کی: لوگوں سنو اور ہوش و حواس درست کر کے سنو۔
تمہاری شورش پسندی اور شرارتوں سے تنگ آ کر امیر المومنین نے اس بار اپنے ترکش کا سب سے سخت تیر تم پر چلایا ہے۔ تم منافق، مفسد اور باغی ہو۔ تم نت نئی شرارتیں کرتے اور ہر آنے والے حاکم سے بغاوت کرنے کے عادی ہو۔ سیدھے ہو جاؤ اور اطاعت کے لیے سر جھکا دو، ورنہ تمہیں ایسا ذلیل و خوار کروں گا کہ تمہاری آئندہ نسلیں تم پر لعنت بھیجا کریں گی۔ میں تمہاری گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے والا نہیں، بلکہ تمہارے ٹیڑھے پن کو ایسا درست کروں گا کہ تم سدی ہوئی اونٹنیوں کی طرح دودھ دینے لگو گے۔ جس طرح ایک بڑھئی ان گھڑی لکڑی کو چھیل کر اپنے حسب منشا بنا لیتا ہے، اسی طرح میں بھی تمہیں چھیل کر اپنی مرضی کے مطابق کام لوں گا۔ میرا غصہ بہت تیز اور میرا انتقام بہت ہولناک ہے۔ تم سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ، ورنہ خدا کی قسم میں تمہاری کال کھچوا کر اس میں بھوس بھرواؤں گا۔ تلواروں اور نیزوں کے اتنے چرکے لگاؤں گا کہ تمہاری رگ رگ سے خون کے فوارے چھوٹیں گے، اور تمہاری بوٹیاں کر کے جنگل میں پھینکوا دوں گا کہ کتے اور کوے کھائیں۔ میں نے سنا ہے کہ تم میں سے اکثر محلب کا ساتھ چھوڑ کر لوٹ آئے ہیں کہ وہ امیر المومنین کے دشمنوں کی تلواروں کا لقمہ بن جائے اور تم بیوی بچوں میں بیٹھے مزے کرو۔ سن لو، میں امیر المومنین کے سر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو لوگ محلب کا ساتھ چھوڑ کر آئے ہیں وہ 2-3 دن کے اندر اندر واپس چلے جائیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں۔ میں تمہاری بیویوں کے سہاگ لوٹ لوں گا اور تمہارے بچوں کو یتیم بنا دوں گا کہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں۔ میں دیکھتا ہوں نظریں اٹھی ہوئی ہیں، گردنیں اونچی ہو رہی ہیں، سروں کی فصل پک چکی ہے اور کٹائی کا وقت آ گیا ہے۔ میری نظر وہ خون دیکھ رہی ہے جو پگڑیوں اور داڑھیوں کے درمیان بہہ رہا ہے۔ اس تقریر سے لوگ بری طرح مروب ہوئے۔ اس نے عبد الملک کے خط پڑھنے کا حکم دیا جس میں اس کی تقریر کا حکم تھا۔ خط کا آغاز السلام علیکم سے ہوتا تھا۔ لوگ سہمے ہوئے خط سن رہے تھے، لیکن حجاج سخت غصے کے عالم میں چیخا، کمینو، امیر المومنین تم پر سلام بھیجتے ہیں اور تم میں سے کوئی جواب تک نہیں دیتا۔ اس پر سب لوگوں نے بیک وقت سلام کا جواب دیا اور خط کو نہایت غور سے سنا۔ حجاج نے کوفہ کے لوگوں کو حکم دیا کہ جو لوگ محلب بن ابی صفرہ کی فوج سے بھاگ کر کوفہ آئے ہیں وہ فوراً واپس چلے جائیں، ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اہل کوفہ اس حد تک فرمانبردار ہو گئے تھے کہ انہوں نے اس حکم کی فوراً تعمیل کی۔ حجاج کوفہ سے بصرہ پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو مروب کرنے کے لیے بھی ایک زبردست تقریر کی اور فوج کی تنخواہوں میں کمی کر ڈالی۔ عبداللہ بن جارود ایک سردار نے اس حکم کے خلاف اپیل کی تو اس نے اسے جھاڑ دیا اور اس پر فوج میں بغاوت ہو گئی اور فوجیوں نے حجاج کے خیمے کو گھیر لیا، لیکن حجاج نے رشوت دے کر بہت سے لوگوں کو ساتھ ملا لیا اور اس طرح بغاوت فرو ہو گئی اور اس کے قائد قتل کر ڈالے گئے۔ اہل عراق اس بغاوت کی ناکامی سے بہت مروب ہوئے۔ حجاج نے حضرت انس بن مالک مشہور صحابی کی شان میں بھی گستاخی کی اور ان کے لڑکے کو قتل کروا دیا۔ تاہم عبد الملک نے اس پر سخت گرفت کی اور حجاج کو انس سے معافی مانگنی پڑی۔ عراق پر کنٹرول کرنے کی وجہ سے عبد الملک نے حجاج کو پورے مشرقی مقبوضات کا گورنر بنا ڈالا۔ اس حیثیت سے اس نے خوارج کے خلاف مؤثر کارروائی کی۔ بحرین، عمان اور حرمز کے خوارج ختم کر دیے گئے۔ البتہ شبیب خارجی کی بغاوت کو دبانا ایک مسئلہ بن گیا، کیونکہ اس نے بنو امیہ کے مظالم کے خلاف جہاد کا نعرہ لگا رکھا تھا اور اسے بعض نہایت مخلص بااثر لوگوں کی حمایت حاصل تھی۔ اس نے محمد بن مروان کو شکست دی۔ حجاج کے بھیجے ہوئے 4 لشکر یکے بعد دیگرے اس سے شکست کھا گئے۔ بالآخر حجاج نے کوفہ سے ایک عظیم لشکر عبا بن ورقہ کی قیادت میں بھیجا، لیکن شبیب نے صرف 1000 سواروں کی مدد سے اسے شکست دے کر کوفہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ حجاج خود مقابلے پر آیا اور ایک شدید مارکے کے بعد شبیب کو شکست ہوئی اور وہ دریا عبور کرتا ہوا ڈوب گیا۔ حجاج کے ظالمانہ رویے کے خلاف سب سے بڑی بغاوت اموی سالار عبد الرحمن ابن اشس نے کی۔ وہ ترکستان کے محاذ پر زنبیل کے خلاف برسر پیکار تھا۔ اس نے مفتوحہ علاقے کا انتظام درست کرنے کے لیے تھوڑی دیر تک جنگ و جدل ملتوی کیا تو حجاج نے اسے ایک نہایت سخت خط لکھا۔ اس پر وہ اور اس کی فوج بغاوت کرنے پر آمادہ ہو گئی اور انہوں نے زنبیل سے صلح کر لی اور عراق واپس لوٹ کر بصرہ پر قبضہ کر لیا۔ حجاج نے شامی فوجوں کی مدد سے ان کا مقابلہ کیا تو شکست کھائی اور صورتحال تھوڑی دیر تک اموی حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ حجاج نے محلب بن ابی صفرہ کی مدد سے پھر مقابلہ کیا اور ابن اشس کو شکست دی، لیکن اس نے لوٹ کر کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ عبد الملک نے خود مداخلت کی اور ابن اشس اور اہل کوفہ کو حجاج کی معزولی کی پیشکش کی، لیکن کئی سرداروں نے ابن اشس کو صلح کی یہ معقول صورت قبول نہ کرنے دی اور عبد الملک خود میدان میں نکل آیا۔ حجاج اور عبد الملک کی متحدہ فوجوں نے کوفی لشکر کو شکست دی اور ابن اشس کو زنبیل کے پاس پناہ لینی پڑی۔ حجاج نے زنبیل کو لکھا کہ اگر تم ابن اشس کا سر کاٹ کر بھیج دو تو 10 سال کا خراج معاف کر دیا جائے گا۔
जमील ने हुजाज की इस पेशकश को मान लिया और इब्न अशस को कत्ल कर डाला। हुजाज ने वलीद बिन अब्दुल मलिक के अहद में फतवात पर ज्यादा जोर दिया और सिंध और तुर्कस्तान में बेशुमार फतूहात की। उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने का हुक्म दिया और यूं हिंदुस्तान में पहली मर्तबा मुसलमानों की बाकायदा हुकूमत कायम हुई। हुजाज ने आबपाशी के बाद मंसूबों को अमली जामा पहनाया। हुजाज का एक और काम नौ मुस्लिमों पर जजिए का निफाज है। चूंकि लोग तेजी से मुशर्रफ ब इस्लाम हो रहे थे, हुजाज को ये खतरा लाक हुआ कि इस तरह लोग मुसलमान होते रहे तो हुकूमत की आमदन कम हो जाएगी। लिहाजा उसने नौ मुस्लिमों पर जजिया लगा दिया। इससे मफतूहा कौमों में शदीद रद्द अमल पैदा हुआ। हजाज बिन यूसुफ अगरचे बहुत जालिम था, लेकिन बहुत बासलाहियत इंसान था। वह हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए हर काम करने को तैयार रहता। उमवी हुकूमत के इस्तेहकाम में उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। उसने इखलाकी और मजहबी अहकाम को हमेशा खलीफा की खुशनुदी के लिए कुर्बान किया और हिजाज और इराक पर मजबूत उमवी कंट्रोल कायम कर दिया। मुआशी इस्तेहकाम के लिए उसने मुआशी इस्तिलाहत नाफिज की और गैर मुस्लिमों से जजिया वसूल किया। उसका मिजाज फातिहाना था, इसलिए उसके अहद में फतवात भी हासिल हुई, लेकिन ये सिर्फ तस्वीर का एक रुख है। दूसरा रुख यह है कि वो नहायत जालिम और सफाक इंसान था। जाओ बेजा तलवार इस्तेमाल करता। इंसानी जान की हुर्मत उसके नज़दीक कोई मानी न रखती थी। हरम का एहतराम उसने बेदरेग उठाया। हराम महीनों का एहतराम भी वो कम ही करता था। इराकियों और अजमी मुसलमानों से उसका सलूक नहायत जालिमाना था। वो सख्त मुतसिब था और शुमाली अदनानी कबाइल का सरपरस्त था। उसने यमनियों को बिला वजह जुल्म का निशाना बनाया और इस तरह से उसके जुल्म जोर और कबायली तासुब पर बनु उमैया की जड़ें खोखली कर दी और अवामुन्नास के दिलों में उनके खिलाफ नफरत का बीज बोया गया, जो उमवी सल्तनत के लिए तबाहकुन साबित हुआ। हुजाज ने अपनी तलवार और तकरीरी कुव्वत बनु उमैया के इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल की, जिससे वक्ती तौर पर उमवी हुकूमत मुस्तहकम हो गई, लेकिन उसकी गलत कारियों ने अवाम को उमवी हुकूमत से बरगश्ता कर दिया। हुजाज ने अपने और हुकूमत के मुखालफिन पे बेजा जुल्म ढाए, बल्कि उसकी महबूब सज़ा मुखालिफ को बरहना यानी नंगा करके बगैर छत के कैद खानों में रखना थी। इस मामले में वो मर्द और औरत की तमीज़ भी नहीं रखता था। मजीद अजियत के लिए वह एक ही ख़ानदान के मर्द ख़ातीन को एक ही जगह बरहना कैद रखता। एक वक्त में उसके बरहना कैदियों की तादाद 50,000 तक पहुंच गई थी, जिनमें 30,000 खवातीन थी। उन कैदियों में अक्सरियत हुजाज और बनी उमैया के सियासी मुखालफिन की थी। जब हुजाज बिन यूसुफ को अब्दुल मलिक ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया था और अपने भाई बशर की मौत के बाद उसे इराक भेज दिया, जहाँ से वो कूफा में दाखिल हुआ। उन इलाकों में 20 साल तक हुजाज का अमल दखल रहा। उसने कूफे में बैठकर ज़बरदस्त फतूहात हासिल की। उसके दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुंच गए थे। हुजाज बहुत जालिम था। उसने अपनी ज़िंदगी में एक खूंखार दरिंदे का रूप धार रखा था। एक तरफ मुसलमान हीरो मूसा बिन नसीर और मोहम्मद बिन कासिम कुफार की गर्दनें उड़ा रहे थे, और दूसरी तरफ हुजाज खुद अल्लाह के बंदों, औलियाओं और उलमा के खून से होली खेल रहा था। तारीख में बयान हुआ कि हुजाज ने 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया है। हुजाज की मौत के बाद जब कैदियों को शुमार किया गया तो उनमें 1,20,000 मर्द और 20,000 औरतें थीं। उनमें 4,000 ऐसी औरतें थीं जिनके जिस्म पर लिबास नहीं था और ये कैदी एक ही चार दीवारी में कैद थे। कैद खाने की छत नहीं थी। जब कोई कैदी गर्मी से बचने के लिए अपने हाथ से अपने चेहरे का साया बनाता तो जिंदान के सिपाही उसको पत्थर मारते थे। उन्हें जौ की रोटी में रेत मिलाकर खाना दिया जाता और पीने के लिए उन्हें कड़वा पानी दिया जाता था। हुजाज लईन बेगुनाह अफराद और बिलखसूस सादात के खून बहाने को एजाज समझता था। एक मरतबा इस मलून ने रोज़ा रखना चाहा तो नौकरों को हुक्म दिया कि उसके लिए मनपसंद सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम किया जाए। चुनाचे इशारा फहम नौकरों ने उसके लिए ऐसी रोटियां तैयार की जिन्हें सादात के खून से गूंदा गया था। उस लाइन ने इसी रोटियों से सारी अफ्तारी की। उस मलून को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि वो करबला में मौजूद न था, वरना वो शिमर से बढ़कर जुल्म करता। हुजाज की ज़िंदगी में एक वाक़या ऐसा भी हुआ जिसने उस गरूर और तकब्बुर के पुतले को ज़मीन पर दे मारा। उस ज़माने में नौमान नामी एक शख्स की इंतहाई हसीन और जमील बेटी थी। उस लड़की का नाम हिंदा था। दोस्तों, वो हिंदा नहीं जो सैयद-उश-शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत और फिर आपके जिस्म मुबारक की बेहुरमती में मुलव्वस रही थी। यहाँ जिस हिंदा की बात हो रही है वो एक गरीब लड़की, लेकिन अपने हुस्न और जमाल में बेमिसाल थी। कहा जाता था कि पूरे मुल्क अरब में उसके जैसी खूबसूरत औरत न थी। हुजाज ने जब उस लड़की की शोहरत सुनी तो उसके दिल में उसे देखने का इश्तियाक पैदा हुआ। सो उसने अपने कारिंदों की मदद से हिंदा से मुलाकात की सूरत पैदा कर ली। जब हुजाज की नज़र हिंदा के चेहरे पर पड़ी
تو پہلی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا، جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوب ہندا کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ جلد ہی 2 لاکھ درہم کے عوض ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروعات میں حجاج ہندا پر جان نچھاور کرتا اور ہر طرح سے اس کی آسائش کا خیال رکھتا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن گزرتے رہے، رفتہ رفتہ حجاج کا غصہ، تند مزاجی اور ظالمانہ خصلت اس کی محبت پر غالب آ گئی۔ اب ہندا سے بھی اسی طرح پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک روا رکھتا۔ حجاج کے اس رویے سے اب ہندا رنجیدہ رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے حجاج کی محبت ختم ہونے لگی اور وہ حجاج کو اپنے لیے ایک مصیبت خیال کرنے لگی۔ ادھر حجاج اسے ہر وقت رنجیدہ دیکھ کر اور زیادہ سختی سے پیش آنے لگا۔ جب حجاج کا دل ہندا سے بالکل اکتا چکا تو اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندا کے پاس بھیجے اور کہلا بھیجا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تیرے مہر کے 2 لاکھ درہم تجھے بھجوا رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ ہندا نامی عورت صرف اپنے حسن و جمال میں ہی لاسانی نہ تھی، بلکہ اپنی سیرت، فصاحت و بلاغت اور غیرت و حمیت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی جان فزا خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بد مزاج اور خونخوار انسان کی قید سے رہائی پائی۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، اس خوشخبری سنانے کے عوض میں تجھے بخشتی ہوں، یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر چلی گئی۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ ہی دن بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ہندا نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ کی طرف سے بہت زیادہ اصرار ہونے لگا تو بالآخر وہ رضامند تو ہو گئی، لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی پیش کی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب میں اپنے مکان سے جس محمل میں سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہو۔ دوستو، جو شخص اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے ساربان کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اب خلیفہ نے شرط قبول کر لی اور اسی خط کی پچھلی جانب لکھ بھیجا کہ حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تکمیل کرے۔ حجاج نے جب یہ رکا پڑھا تو وہ دم بخود رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی جو خلیفہ کے حکم سے سرتابی کرتا۔ ناچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندا کے مکان پر آیا۔ ہندا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے محمل میں تھیں تو حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ محمل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح پاپ برہنہ اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندا کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستہ اسے چھیڑتے رہے مگر وہ خاموش چلا جا رہا تھا۔ جب شاہی محل کے قریب آیا تو ہندا نے اپنی سواری پر سے ایک سونے کا سکہ قصدن پھینک دیا، ساتھ ہی حجاج کو آواز دی، اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھا دو۔ حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ بولا، حضور، یہاں چاندی نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یہ میری قسمت ہے کہ میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا لیکن بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرت نہ کر سکا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں حجاج کہیں جا رہا تھا اور بے روزہ تھا۔ دوپہر کا کھانا آیا تو کہا کہ اگر کوئی مسافر یہاں موجود ہے تو اسے بلا لاؤ۔ اس کے ملازم ایک بدو کو پکڑ کر لے آئے۔ حجاج نے اسے کھانے کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا کہ میں آج اللہ کی دعوت سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، یعنی اس نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی اور میں نے قبول کر لی۔ اب حجاج کہنے لگا کہ آج کا دن تو سخت گرم ہے۔ بدو نے سن کر کہا کہ اتنا گرم نہیں جتنا یوم محشر، لیکن حجاج نے بدو کا کہا کہ تم آج افطار کر کے عید کے بعد گنتی پوری کر سکتے ہو۔ پھر بدو بولا کہ کیا آپ ضمانت دے سکتے ہیں کہ میں عید کے بعد تک زندہ رہوں گا؟ اب حجاج نے کہا کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہاری لا علمی میرے علم سے 1000 درجے بہتر ہے۔ دوستو، اس بدبخت حجاج نے حضرت انس بن مالک مشہور صحابی کی شان میں بھی گستاخی کی، ان کے لڑکے کو قتل کروا دیا۔ تاہم عبد الملک نے اس پر سخت گرفت کی اور حجاج کو حضرت انس سے معافی مانگنی پڑی۔ دوستو، آپ کو یہ سن کر شدید حیرانی ہوگی کہ حجاج نے ایک شکل کے حروف کو پڑھتے ہوئے قرآن مجید میں تحریف سے بچنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نحو سیکھنے والے ابو الاسود دولی کے شاگرد نصر بن عاصم اور یحییٰ بن یعمر کو قرآن میں نقطے لگانے کی درخواست کی۔ واضح ہے کہ قرآن پاک تو ابتدا سے ہی اعراب سمیت پڑھا جاتا ہے، البتہ ابتدا زمانے میں قرآن پاک کے نسخوں اور تحریرات میں عربی کے قدیم رسم الخط کے مطابق نقوش پر نقطے اور اعراب نہیں لگتے تھے۔
लोग नुक्ते और एराब लगाए बगैर ही अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ समझ जाते थे, चुनाचे कुरान मजीद भी पढ़ लिया करते थे। लेकिन जब अजमी लोग कसरत से इस्लाम में दाखिल हुए और उनको बगैर एराब और नुक्तों के कुरान पढ़ने में मुशक्क़त होने लगी, तो हज़रत अबुल अस्वद दौली रहमुल्लाह ने कुरान पाक पर नुक्ते और एराब यानी हरकत लगाने की इब्तिदा फरमाई। उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ के हुक्म से 3 हज़रात हसन बसरी, याह्या बिन यामर, नसर बिन आसिम रहमुल्लाह ने उसकी तकमील फरमाई। एक मरतबा तवाफ के दौरान एक नाबीना शख्स दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुझे आंखें दे दे, या अल्लाह मुझे आंखें दे दे। इत्तफाक से इस दौरान हज्जाज बिन यूसुफ भी तवाफ कर रहा था। उसने उस नाबीना की दुआ सुनी तो कहने लगा, तू कब से दुआ कर रहा है? मेरे 4 चक्कर रहते हैं, अगर 4 चक्कर से पहले तेरी बिनाई ना लौटी तो तेरा सर कलम कर दूंगा। हज्जाज बिन यूसुफ के जुल्म सितम की दास्तानें लोगों में मरूफ हैं। इसके लिए किसी का सर उतार देना या जान ले लेना कोई मुश्किल काम ना था। वो जो कह देता था पूरा भी कर देता था। अब उस बेचारे नाबीना को आंखों के साथ साथ जान की भी फिक्र लग गई। पहले तो सिर्फ आंखों से महरूम था, अब जान के लाले पर गए। पहले तो उसकी जुबान पर सिर्फ अल्फाज ही थे, अब तो उसने रो रो कर आहुजारी से दुआ मांगना शुरू कर दी। उसकी बनाई लौट आई। हुजाज बिन यूसुफ ने जब देखा कि उसकी बनाई वाकई लौट आई है तो बोला, जैसे तू पहले गफलत से दुआ मांग रहा था, अगर इस तरह साल भर भी दुआ मांगता रहता तो कबूल ना होती। इस तरह आपके साथ रो रो कर दुआ मांगी तो फौरन कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने हजाज को बड़ी फसाहत और बलूगत और शुजात से नवाजा था। बल्कि हजाज बिन यूसुफ के दौर में दुनिया का एक नामवर मौलिज गुजरा है, शुएब बिन जैद। हजाज ने उससे अच्छी सेहत का नुस्खा लिखवा लिया। ये नुस्खा उसकी पूरी तबी जिंदगी का निचोड़ था। मौलिज ने हजाज को बताया कि गोश्त सिर्फ जवान जानवर का खाओ, ख्वाह 10 दिन के भूखे ही क्यों ना हो। जब दोपहर का खाना खाओ तो थोड़ी देर सो जाओ और शाम का खाना खाकर थोड़ी दूर पैदल चलो, खा तुम्हें कांटों पर चलना पड़े। पेट की पहली ग़िज़ा जब तक हजम ना हो जाए, दूसरा खाना ना खाओ, खा तुम्हें 3 दिन लग जाए। जब तक वॉशरूम यानी बैतुल खुला न जाओ, सोने के लिए बिस्तर पर न जाओ, खा तुम्हें सारी रात क्यों न जागना पड़े। फलों के नए मौसम में फल खाओ, मौसम जाने लगे तो फल खाना छोड़ दो, खा तुम्हारे लिए खाने के लिए कोई और चीज़ दस्तयाब ना हो। खाना खाकर पानी पीने से बेहतर है तुम जहर पी लो, वरना खाना ही ना खाओ। तो हजाज बिन यूसुफ हाफिज कुरान भी था, शराब नोशी और बदकारी से भी बचता था। वो जहाद का धनी और फतूहात का हारिस था, पर उसकी तमाम अच्छाइयों पर एक ही बुराई भारी थी, और वो बुराई थी जुल्म। बड़े बड़े नेक बंदे उसने कत्ल करवाए, जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फर्जंद अर्जमंद हैं। उनकी वालिदा का नाम ज़ैनब बिनते मज़ून है। ये बचपन में अपने वालिद माजिद के साथ मुशर्रफ इस्लाम हुए। ये इल्म फजल के साथ बहुत ही इबादत गुजार और मुत्तकी और परहेजगार थे। हुजाज ने उन पर भी जुल्म किया। मैमून बिन महरान ताबी का फरमान है कि मैंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर किसी को मुत्तकी और परहेजगार नहीं देखा। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के इमाम हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात अक़दस के बाद 60 बरस तक हज के मजमू और दूसरे मौके पर मुसलमानों को इस्लामी अहकाम के बारे में फतवा देते रहे। मिजाज में बहुत ज़्यादा सखावत का गलबा था और बहुत ज़्यादा सदका और खैरात की आदत थी। अपनी जो चीज़ पसंद आ जाती थी फ़ौरन इसको राह खुदा में खैरात कर देते थे। आपने अपनी ज़िंदगी में 1000 गुलामों को ख़रीद कर आज़ाद फरमाया। जंग खंदक और उसके बाद की इस्लामी लड़ाइयों में बराबर कुफ़ार से जंग करते रहे। अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत के दौरान हुजाज बिन यूसुफ सकफ़ी अमीरुल हज बनकर आया। आपने खुतबे के दरमियान उसको टोक दिया। हुजाज जालिम ने जल भुनकर अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि वह जहर में बुझा हुआ नेज़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के पाँव में मार दे। चुनाचे उस मरदूद ने आपके पाँव में नेज़ा मार दिया। जहर के असर से आपका पाँव बहुत ज़्यादा फूल गया और आप अलील होकर साहिब फराश हो गए। बक्कार हजाज बिन यूसुफ आपकी अयादत के लिए आया और कहने लगा कि हज़रत, काश मुझे मालूम हो जाता कि किसने आपको नेज़ा मारा है। आपने फरमाया, उसको जानकर फिर तुम क्या करोगे? हुजाज ने कहा कि अगर मैं उसको कत्ल ना करूं तो खुदा मुझे मार डाले। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि तुम कभी हरगिज़ उसको कत्ल नहीं करोगे, उसने तो तुम्हारे हुक्म ही से ऐसा किया है। ये सुनकर हुजाज बिन यूसुफ कहने लगा कि नहीं नहीं, ए अबू अब्दुर्रहमान, आप हरगिज़ ये ख्याल ना करें, और जल्दी से उठकर चल दिया। दोस्तों, हुजाज उन लोगों में से एक है जिन्होंने अपने और बनी उमैया के मुखालफों का कत्ल किया है। उसे कत्ल और खून रेजी का बड़ा शौक था, और ख़ुद उन्हीं का कहना है कि सबसे ज़्यादा मज़ा खून करने और उन कामों को अंजाम देने में जिन्हें अब तक किसी ने अंजाम नहीं दिया। उसने 173 हिजरी में मक्का का मुहासरा किया, जो 7 माह तक जारी रहा, और काबा पर मंजनीक से पत्थर बरसाए।
इस वक्त वहाँ हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने पनाह ले रखी थी, जिन्हें उसने शहीद करवा दिया। ये वाक़या अक्टूबर 692 का है, जिसमें 10,000 से ज़ायद मुसलमान कत्ल हुए। बल्कि हज़रत सईद बिन जुबैर, जो कि एक ताबी बुजुर्ग थे, एक दिन मेंबर पर बैठे हुए अल्फाज अदा किए कि हज्जाज एक जालिम शख्स है। उधर जब हज्जाज को पता चला कि आप मेरे बारे में ऐसा गुमान करते हैं, तो आपको दरबार में बुला लिया और पूछा, क्या तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें बोली हैं? तो आपने फरमाया, हाँ बिल्कुल, तो एक जालिम शख्स है। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने उनको कत्ल कराया। उनके बाद हज्जाज किसी के कत्ल पर कादिर नहीं हुआ, क्योंकि सईद ने उसके लिए दुआ की थी। जबकि हज्जाज उनसे मुखातिब होकर बोला कि तुमको किस तरह कत्ल किया जाए? मैं तुमको उस तरह कत्ल करूंगा। जबैर बोले कि ए हज्जाज, तो अपना कत्ल होना जिस तरह चाहे वो बतला, इसलिए कि खुदा की कसम, जिस तरह तू मुझको कत्ल करेगा उसी तरह आखिरत में मैं तुझको कत्ल करूंगा। हज्जाज बोला कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमको माफ़ कर दूं? बोले कि अगर अफू वाक़ हुआ तो अल्लाह की तरफ से होगा, और रहा तू, इसमें तेरे लिए कोई निजात व उज़र नहीं। हुजाज ये सुनकर बोला कि उनको ले जाओ और कत्ल कर डालो। बस जब उनको दरवाजे से बाहर निकाला तो ये हंस पड़े। उसकी इतला हुजाज को पहुंचाई गई तो हुक्म दिया कि उनको वापस लाओ। लिहाजा वापस लाया गया तो उसने पूछा कि अब हंसने का क्या सबब था? बोले कि मुझको अल्लाह के मुकाबले में तेरी बेबाकी और अल्लाह ताला की तेरे मुकाबले में हिल्म व बुर्दबारी पर ताज्जुब है। हुजाज ने सुनकर हुक्म दिया कि खाल बिछाई जाए तो बिछाई गई। फिर हुक्म दिया कि उनको कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद सईद बिन जुबैर ने फरमाया कि मैंने अपना रुख सबसे मोड़कर उस खुदा की तरफ कर लिया है कि जो खालिक के आसमान और ज़मीन है, और मैं शिरक करने वालों में नहीं। हुजाज ने सुनकर हुक्म दिया कि उनको किबले की मुखालिफ सिमत करके मजबूत बांध दिया जाए। सईद ने फरमाया कि जिस तरफ को भी तुम रुख करोगे उसी तरफ अल्लाह है। अब हुजाज ने हुक्म दिया कि सर के बल ऊंधा कर दिया जाए। सईद ने फरमाया, इसी से हमने तुम्हें पैदा किया और उसी में हम तुम्हें लौटाएंगे और उसी से तुमको एक बार फिर निकालेंगे। अब हुजाज ने सुनकर हुक्म दिया कि इसको ज़िबा कर दो। सईद ने फरमाया कि मैं शहादत देता हूँ और हुज्जत पेश करता हूँ इस बात की कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और इस बात की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। यह हुज्जत ईमानी मेरी तरफ से संभाल, यहाँ तक कि तू मुझसे क़यामत के दिन मिले। फिर सईद ने दुआ की कि अल्लाह, हुजाज को मेरे बाद किसी के कत्ल पर कादिर न कर। उसके बाद खाल पर उनको ज़िबा कर दिया गया और इतना खून निकला कि दरबार तर हो गया। एक समझदार बंदा बोला कि इतना खून तब निकलता है जब कोई खुशी खुशी मुस्कुराता हुआ अल्लाह की रजा पर राजी हो जाता है। कहते हैं कि हुजाज उनके कत्ल के बाद 15 रातें और जिया। हुजाज अपनी बकिया जिंदगी में चीखता रहता था कि मुझे और सईद को क्या हो गया कि जब मैं सोता हूं तो मेरा पाँव पकड़कर हिला देता है। सईद बिन जबीर इराक की खुली आबादी में दफन किए गए। बहरहाल दोस्तों, हजरत सईद को शहीद करने के बाद हुजाज पर वहशत सवार हो गई थी और वो नफ्सियाती मरीज बन चुका था। हुजाज जब भी सोता, हजरत सईद बिन जुबैर उसके ख्वाब में आते, उसका दामन पकड़कर कहते कि ए दुश्मन खुदा, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? जवाब में हुजाज कहता कि मुझे और सईद को क्या हो गया है। उसके साथ साथ हुजाज को एक मोहल्क बीमारी भी लग गई। उस बीमारी में सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा गई। वो कांपता था और आग से भरी अंगीठियां उसके पास लाई जाती थीं और इस कदर उसके करीब रखी जाती थी कि उसकी खाल जल जाती, मगर उस जालिम हुजाज को एहसास तक न होता। इराक पर 20 बरस हुकूमत करने के बाद 54 बरस की उम्र में हुजाज बीमार हुआ था। उसके मैदे में बेशुमार बिच्छू नुमा कीड़े पैदा हो गए थे। तो हुजाज ने घर वालों से कहा कि मुझे बिठा दो और लोगों को जमा कर लो। लोग आए तो उसने हस्बे आदत एक बलीग तकरीर की, मौत और सख्तियों का जिक्र किया, कब्र और उसकी तन्हाई बयान की, दुनिया और उसकी बेसबाती याद की, आखरत और उसकी हौलनाकियों की तशरीह की, अपने गुनाहों और जुल्मों का एतराफ़ किया। फिर ये शेर उसकी ज़ुबान पर जारी हो गए कि मेरे गुनाह आसमान और ज़मीन के बराबर भारी हैं, मगर मुझे अपने खालिक से उम्मीद है कि रियायत करेगा। अगर अपनी रजामंदी का एहसान मुझे दे तो यही मेरी उम्मीद है, लेकिन अगर वो अदल करके मेरे अजाब का हुक्म दे तो ये उसकी तरफ से हरगिज़ जुल्म नहीं होगा। क्या ये मुमकिन है कि वो रब जुल्म करे जिससे सिर्फ भलाई की तवक्को की जाती है? फिर वो फूट फूट कर रोया। ये मौका इस कदर इबरत अंगेज था कि मजलिस में कोई भी शख्स अपने आंसू रोक न सका। हकीमों तबीबों को दिखाने के बाद मालूम हुआ कि उसके पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और उसे धागे के साथ बांधकर हुजाज के गले में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा गया और गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत ही अजीब किस्म के कीड़े चिपके हुए थे और इतनी बदबू थी कि पूरे 1 मुरब्बा मील के फासले पर दरबारी उठकर भाग गए और हकीम भी भागने लगे। हुजाज हकीम से बोला कि तू किधर जाता है, मेरा इलाज तो पूरा कर। जिस पर हकीम बोला कि तेरी बीमारी ज़मीनी नहीं है बल्कि आसमानी है,
تو اللہ سے پناہ مانگ۔ پھر دوستوں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حجاج بن یوسف عبرت کا سبب بنا ہوا تھا، وہ اندر باہر سے بری طرح جل رہا تھا اور بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ جب حجاج نے دیکھا کہ اب میرے بچنے کا امکان نہیں ہے تو قریبی عزیزوں کو بلایا جو کہ بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ اب حجاج بولا کہ میں جب مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہوتے ہی میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد میری قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔